जय जगन्नाथ पिला माने समस्त को स्वागत। आज वीडियो रे तुम मानकर साहित्य बहिर डॉक्टर रमेश चंद्र पत्री रचित जे थाए पर उपकार ए सुंदर चैप्टर को पढ़ा सरल भाव में बुझा एवं ए प्रश्नोत्तर गुड़िक आलोचना करवा ता सहित तुम मान परीक्षा उपयोगी इम्पोर्टाट क्वेश्चन आंसर गुड़िक डिस्कसन करवा। तो प्रथम देख पढ़ी नेबा भारत आमर जन्मभूमि। पिला माने आम भारत होची आमर जन्मभूमि। विराट आमर यही देश आम भारत वर्ष होची विराट देश। अनेक राज्य और केंद्र शासित अंचल को नहीं देशटी आमर गठित। तो पिला माने आम देश क्या नहीं गठित ना अनेक राज्य और केंद्र शासित अंचल को। आम देशर गुजरात राज्यर कच्छ अंचल में जन्मग्रहण करथिले साधु है जड़े साधु जन्मग्रहण करथिले केउठी ना गुजरात राज्यर कच्छ अंचल रे हैला नाटी तांकर मेकरण। तो पिला माने से साधु को नाम होउची मेकरण। तो पिला माने ए सब शॉर्ट क्वेश्चन गुडिक पढिबो तुई माने सब ए ना गुडिक मन रखिबो हैला। गुजरात रो कच्छ अंचल रे जड़े साधु जन्मग्रहण करथिले तांको नाम होउची मेकरण। से थिले गुरु दत्तात्रेयଙ୍କ शिष्य। ताहेले पिला माने मेकरण थिले गुरु दत्तात्रेयଙ୍କ शिष्य। गिरिनार पर्वतर पाद देश रे थिबा अरण्य रे से 12 वर्ष तपस्या करथिले। ताहेले पिला माने मेकरण केते वर्ष तपस्या करथिले 12 वर्ष। एही समय मध्य रे भोक हेले से कंदमूल खाउथिले और शोष हेले झरणा पानी पी तृषा निवारण करुथिले। ताहेले पिला माने भोक हेले से कंदमूल खाउथिले कि मेकरण आ शोष हेले झरणा पानी पी तृषा निवारण करुथिले हैला। तापर देखो पिला माने गुरु दत्तात्रेय जेतेबेले जानिले जे तांको शिष्य मेकरण कठोर तपस्या करूछंती तांको मन आनंद रे पूरी गला। से तांको पाखरे पहुंची आशीर्वाद कले। तो गुरु दत्तात्रेय जेतेबेले जानिले कठोर तपस्या करूछंती मेकरण तांको तपस्या रे संतुष्ट होई तांको पाखकु आसीकी कोन कले आशीर्वाद कले। मेकरण दत्तात्रेय को कहिले गुरुदेव मु 12 वर्ष धरि तपस्या करि सारिछि एबे मते कोन करिबाकु हेबो दया करि कहंतु। दत्तात्रेय तांको दुईटी तुम्बी देई कहिले पुओ तुमे जेउ कच्छ भूमि रु आसीछ सेठारे बहु अंचल मरुभूमि। ताहले पिला माने गुजरात रो अंचल गुडी सब प्राय कोन मरुभूमि हेला। तो कच्छ होची संपूर्ण भाव रे गोटे मरुभूमि अंचल। से मरुभूमि अंचल दे जाउथिबा पथिक माने पानी न पाई तृषारे कातर हे पडुचंती जेतेबेले कोन करूचंती से पट देकी जाउचंती केउ माने ना पथिक माने। तो निश्चित भाव रे जेतु मरुभूमि अंचल तेनु शोष होउची हैला तेनु से तृषारे बा शोषरे कातर हे जाउचंती व्यस्त हे पडुचंती। पानी अभाव अनेक समय रे से माने मृत्यु मुखरे पड़ती। से पथिक माने पानी न पाई कि कोन करंती मृत्यु मुखरे मध्ये पड़ती। तुमे दुईटी जाक तुम्बी रे पानी नै से मानकु प्रतिदिन पीबाकू देबो एहा ही तुम पई हेबो एक महत् कार्य। तो देखो पिला माने एठी केमति मेकरण कोन करचंती दुईटी तुम्बी रे पानी देउछंती हैला। तो मरुभूमि अंचल रे कच्छ रे कोन करचंती पानी पथिक मानकु देउछंती। सुंदर चित्रटी। तो ये देखो शिष्य को यही परामर्श दे दत्तात्रेय चली गले। तो दत्तात्रेय गुरु कौन कले चली गले यही परामर्श दे मेकरण को। तो मेकरण मध्य गिरिनार पर्वत रु फेरी आसिले निजर कच्छ भूमि को। सेठारे से बाली माटी रे एक कुड़िया तैयारी कले। तो पिला माने कुड़ियाटी तैयारी कले बाली और माटी रे। प्रतिदिन से तुम्बी गुडी करे पानी पुराई भार सहाय्य रे मरुभूमि रे बहु दूर को बोही नेउथिले। शोषरे विकल होई पानी मुदाय खोजुथिबा यात्री मानक पाखरे से पहुंची जाउथिले से मानकु पानी पियाउथिले। मरण मुहरु मुकुଳି आसुथिबा से मनुष्य मानक मुहरे हस फुटी उठुथिला। तो जेतले पथिक माने कोन करूथिले शोषरे अस्तव्यस्त हो जाउथिले जेतेबेले कोन कले सेतेबेले तो मेकरण पानी देकी से मानकर तृषा निवारण करूथिले। तो सेतेबेले पथिक मानक मुहरे आनंद रे हस फुटी उठला। तो देखो पिला माने पथिक माने केमति कोन पानी पिउचंती गुरु मेकरण को हाथ। तो एठी मेकरण को हाथ रु हैला।
ତ ଏହା ଦେଖି ବ୍ୟାକରଣ ଖୁବ୍ ଖୁସି ହେଉଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ପଥିକମାନେ ତୃଷା ନିବାରଣ କରିକି ହସୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟି ଉଠିଥିଲା, ତ ସେତେବେଳେ ବ୍ୟାକରଣ ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଥିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ସେ ଆଖପାଖ ଗାଁର ଭିକ୍ଷା କରୁଥିଲେ, ଯାହା ମିଳୁଥିଲା ସେଇଥିରେ ବଞ୍ଚି ଯାଉଥିଲେ। କ୍ରମେ ବ୍ୟାକରଣ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟରେ ଉପନୀତ ହେଲେ। ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ବ୍ୟାକରଣ କ'ଣ ହେଲେ, ବୁଢ଼ା ହୋଇଗଲେ ବା ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟରେ ଉପନୀତ ହେଲେ, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଆସିଗଲା ତାଙ୍କୁ। ତ ସେ ଆଉ ବେଶୀ ପରିଶ୍ରମ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ନିଜେ ରହୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ସେ ଗୋଟିଏ ଗଧ ଆଉ ଗୋଟିଏ କୁକୁର ପାଳିଲେ। ତ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ପାଳିଲେ ନା ଗଧ ଆଉ ଗୋଟିଏ କୁକୁର ହେଲା। କୁକୁରଟିର ନାଁ ଦେଇଥିଲେ ମୋତି ଆଉ ଗଧଟିର ନାଁ ଦେଇଥିଲେ ଲାଲା। ତ ପିଲାମାନେ କୁକୁରଟିର ନାମ ହେଉଛି ମୋତି, ମନେ ରଖିବ, ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିବ। ଗଧ ନାଁ ହେଲା କ'ଣ, ଲାଲା ହେଲା। ତାପରେ ଏଣିକି ସେ ତୁମ୍ବି ଦୁଇଟିରେ ପାଣି ଭରି ତାକୁ ଗଧ ପିଠିରେ ଓହଳାଇ ଦେଉଥିଲେ। ତ ସେ ଯେହେତୁ ବୋହି ପାରୁନଥିଲେ କାନ୍ଧରେ ଆଉ ପାଣି, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ହେଇଯାଇଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ଗଧ ପିଠିରେ ପାଣି ତୁମ୍ବି ସାହାଯ୍ୟରେ କ'ଣ କଲେ, ପାଣି ଓହଳାଇକି ଆଣୁଥିଲେ ଆଉ ପଥିକ ମାନଙ୍କୁ ଦେଉଥିଲେ। ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟିଏ ଡବା ମଧ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ। ଆଗରେ ଯାଉଥିଲା ମୋତି ଆଉ ତା ପଛେ ପଛେ ଚାଲୁଥିଲା ଲାଲା। ଯେଉଁଠି ମଣିଷ ମାନେ ପାଣି ବିନା ଛଟପଟ ହେଉଥିଲେ ସେଇଠି ସେମାନେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଥିଲେ। ଶୋଷିଲା ମଣିଷ ମାନେ ଗଧ ପିଠିରେ ଓହଳିଥିବା ତୁମ୍ବିରୁ ଡବାରେ ପାଣି କାଢି ପିଉଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚି ଯାଉଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ମୋତି ଓ ଲାଲା ପୁଣି ଫେରି ଆସୁଥିଲେ କୁଡ଼ିଆ ପାଖକୁ। ବ୍ୟାକରଣ ଲାଲା ପିଠିରୁ ତୁମ୍ବି ଦୁଇଟି ଓହ୍ଲାଇ ଦେଉଥିଲେ। ଦିନ ବେଳା ବ୍ୟାକରଣ କେତେକ ସ୍ଥାନରୁ ଭିକ୍ଷା ସଂଗ୍ରହ କରି ନେଇ ଆସୁଥିଲେ। ତହିଁରୁ ସେ ଦୁଇ ଭାଗ ମୋତି ଓ ଲାଲାକୁ ଦେଉଥିଲେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭାଗ ନିଜେ ଖାଉଥିଲେ। ବେଳେ ବେଳେ କୌଣସି ଭୋକିଲା ଯାତ୍ରୀ ଯଦି ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚୁଥିଲା, ତାକୁ ବି ସେ ନିଜ ଭାଗର ଖାଦ୍ୟ ଦେଇ ଦେଉଥିଲେ। କ୍ଷୁଧାର୍ତକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇ ପାରୁଥିବାରୁ ପରମ ତୃପ୍ତି ଲାଭ କରୁଥିଲେ। ପିଲାମାନେ କିଏ ପରମ ତୃପ୍ତି ଲାଭ କରୁଥିଲେ? ବ୍ୟାକରଣ। ତାପରେ ଦେଖ, ଥରେ କଚ୍ଛ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ସେହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଶିକାର କରିବାକୁ ଆସିଲେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ କେତେକ ରାଜକର୍ମଚାରୀ। ରାଜା ସାରା ଦିନ ବୁଲି ବୁଲି କୌଣସି ଜନ୍ତୁକୁ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ କିଛି ସମୟ ବାକି ଥାଏ, ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବାକୁ କିଛି ସମୟ ବାକି ଅଛି। ସେହି ମରୁଭୂମିରେ ସେ ବ୍ୟାକରଣଙ୍କ ଗଧ ଓ କୁକୁରକୁ ଦେଖିଲେ। ତାଙ୍କର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ସୀମା ରହିଲା ନାହିଁ। କର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଏହି ମରୁଭୂମିରେ ଗଧ ଆଉ କୁକୁର କେଉଁଠୁ ଆସିଲେ? ଏଠାରେ ତ ଚିତାବାଘର ଭୟ ରହିଛି, ତା ହାବୁଡ଼ରୁ ଏମାନେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି କିପରି? ତ ଜଣେ ରାଜକର୍ମଚାରୀ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ମହାରାଜ, ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବ୍ୟାକରଣଙ୍କ ପୋଷା ଜନ୍ତୁ। ଏ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏମାନେ ପରିଚିତ। ତ ମରୁଭୂମିରେ ପାଣି ନ ପାଇ ଛଟପଟ ହେଉଥିବା ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଏମାନେ ପାଣି ଯୋଗାଉଛନ୍ତି। କୌଣସି ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କର ଅନିଷ୍ଟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ରାଜା କହିଲେ, ଆଜି ଶିକାର ତ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଆମେ ଏତେ ଦୂରରୁ ଆସିଛୁ, ଯେତେବେଳେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବ୍ୟାକରଣଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ହୋଇଯିବା ଉଚିତ ହେବ। ତ ଏ କଥା ରାଜା କହିଲେ। ତାପରେ ଲାଲା ଆଉ ମୋତି ଯେଉଁଆଡ଼େ ଗଲେ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ରାଜା ଓ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ଗୋଟିଏ କୁଡ଼ିଆ ପାଖରେ ଲାଲା ଓ ମୋତି ଅଟକି ଗଲେ। କୁଡ଼ିଆ ଭିତରୁ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବାହାରି ନିଜର ଥର ଥର ହାତରେ ଗଧ ପିଠିରୁ ପାଣି ତୁମ୍ବି ଦୁଇଟି ଓହ୍ଲାଇ ଆଣିଲେ। ଗଧର ବେକରେ ସେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମୁଣା ଝୁଲାଇ ଦେଲେ। କୁକୁରକୁ ଚିଠିଟିଏ ଦେଲେ। ତାଙ୍କର ଦରକାରୀ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକର ନାଁ ସେଥିରେ ଲେଖା ଥିଲା। ପାଖ ଗାଁର ଦୋକାନୀ ମଧ୍ୟ ଏ ଚିଠି ସହିତ ପରିଚିତ ଥିଲେ। ସେ ବ୍ୟାକରଣଙ୍କ ଚିଠି ଅନୁଯାୟୀ ଜିନିଷ ଗଧ ବେକରେ ଝୁଲୁଥିବା ମୁଣାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଦେଉଥିଲେ। ରାଜା ତ ସବୁ ଦୂରରୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ରାଜା କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ସବୁ ଦୂରରୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ସେ ଓ ତାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଲେ। ବ୍ୟାକରଣ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ କଚ୍ଛର ରାଜା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ମୋ କୁଡ଼ିଆ ଭିତରକୁ ଆସନ୍ତୁ। ତ ରାଜାଙ୍କୁ ବ୍ୟାକରଣ କ'ଣ କଲା, ସ୍ୱାଗତ କରିକି ତାଙ୍କ କୁଡ଼ିଆ ଭିତରକୁ ନେଇଗଲା। ଦେଖ ଏଇ ପିଲାମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ରଟିଏ ହେଲା। ସେତେବେଳେ ଶୀତ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ବ୍ୟାକରଣ ଦେହ ଶୀତରେ ଥର ଥର ହେଉଥାଏ। ରାଜା ପଚାରିଲେ, ମହାଶୟ, ଏଇ ମରୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଶୀତ ହେଉନାହିଁ? ବ୍ୟାକରଣ କହିଲେ,
ଶୀତ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଶୀତକୁ ମୁଁ ଡରୁ ନାହିଁ। ଜୀବନର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ସେବାରେ ମୋ ଜୀବନ ବିତାଇବା ହିଁ ମୋର ଇଚ୍ଛା। ରାଜା ନିଜ କାନ୍ଧରେ ପଡ଼ିଥିବା ମଣିମୁକ୍ତା ଖଚିତ ଚଦରଟିକୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ଦେହରେ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେଲେ। ତ ରାଜା ପିନ୍ଧିଥିବା ମଣିମୁକ୍ତା ଖଚିତ ଖଞ୍ଜା ହେଇଥିବା ଚଦରଟିକୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ଦେହରେ ଅର୍ଥାତ୍ ମେକରଣଙ୍କ ଦେହରେ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେଲେ। ମେକରଣ ଏଥିରେ କିନ୍ତୁ ଖୁସି ହେଲେ ନାହିଁ। ବିନୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଅତି ନମ୍ର ଭାବରେ ବିନୟର ସହିତ ନମ୍ରତାର ସହିତ ଚଦରଟି ରାଜାଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦେଇ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ଏ ସ୍ଥାନର ଶୀତ ସହିବାରେ ମୋ ଦେହ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ମୋ ପାଇଁ ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ କେହି ଦୁଃଖୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣ ଏହାକୁ ଦାନ କଲେ ମୁଁ ଅଧିକ ଖୁସି ହେବି। ତ ପିଲାମାନେ ମେକରଣ କହିଲେ କ'ଣ? ମୁଁ ଶୀତ ସହି ସହି ମୋର ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହେଇଗଲାଣି, ତେଣୁ ମୋତେ ଆଉ ଶୀତ ହେଉନାହିଁ। ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା ବି ମୋର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ତ ରତ୍ନର ଖଚିତ ହୀରା ମୀଳା ରତ୍ନର ଖଚିତ ଚାଦରଟି ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ। କେହି ଦୁଃଖୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ଦାନ କଲେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଅଧିକ ଖୁସି ହେବି। ତ ଏଇ କଥା ମେକରଣ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ। ମେକରଣଙ୍କ ଏପରି କଥା ଶୁଣି ରାଜା ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ ହେଲେ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ଆଗ୍ରହ କରି କହିଲେ, ହେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ଆପଣ ମୋତେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜିନିଷ ମାଗନ୍ତୁ, ମୁଁ ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଦାନ କରିବି। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କହିଲେ, ହଁ, ମୁଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ମାଗିବି। ତାହା ହେଲା, ଆଜିଠାରୁ ଏ କଚ୍ଛ ଭୂମିରେ ଆପଣ ଆଉ କେବେ ଶିକାର କରିବେ ନାହିଁ। ଫଳରେ ସ୍ଥାନର ବନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀମାନେ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦରେ ବିଚରଣ କରିପାରିବେ। ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ। ତ ପିଲାମାନେ ମେକରଣ କ'ଣ ମାଗିଲା? ନା ମେକରଣ ମାଗିଲା ଯେ ରାଜା ଆଉ ଏଇ କଚ୍ଛ ଅଞ୍ଚଳରେ କ'ଣ କରିବେ? ଶିକାର କରିବେ ନାହିଁ। ଯାହା ଫଳରେ କି ବନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ବିଚରଣ କରିବେ ବା ବୁଲିବେ। ତା ସହିତ ବନ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଇପାରିବ? ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ। ମେକରଣଙ୍କର ଏପରି କଥା ଶୁଣି ରାଜା କହିଲେ, ହେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଥା ଦେଉଛି, ଆଜିଠାରୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଉ କେହି କୌଣସି ବନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀକୁ ଶିକାର କରିବେ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ରାଜା କ'ଣ କଲେ? ମେକରଣଙ୍କୁ କଥା ଦେଲେ ଯେ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଉ କେହି ବି ବନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ କ'ଣ ଶିକାର କରିବେ ନାହିଁ। ତାପରେ ରାଜା ନିଜ ଉଆସକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ଆଜି ଯାଏ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀମାନେ ନିର୍ଭୟରେ ବିଚରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଶିକାର କରିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା? ଆଉ କେହି ବି ଶିକାର କଲେନି ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ। ସେ ଶିକାର ଅଞ୍ଚଳକୁ କ'ଣ କରାଗଲା? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଷିଦ୍ଧ କରାଗଲା। ତ ସୁନ୍ଦର ଚାପ୍ଟରଟି ପିଲାମାନେ, ଏହାର ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ନେଇ ଆସିବି। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।